हेलो फ्रेंड्स, आज आम डिस्कस करवा अपोकैलिप्टो फिल्म विषय। यही मूवी रे माया लैंग्वेज यूज कराई। मूवीर भाषा आपण मैंने ठीक भाव में बुझीपारे ना, किंतु फिल्म टी यही भाव में डेस्क्राइब कराई जो थी कि आपण मानक भाषार आवश्यकता ना। चलते डिस्कस करवा फिल्म विषय। प्रथम सीन आपण मैंने देखिए गोटे जंगली बारहा जंगल भितर एणे तेणे दौड़ुवा समय किसी आदिवासी मैंने पिछा कर जंगली बारहा को कौन मत भी धरी पाना। शेष में बारहा गोटे फाश पड़े तार मृत्यु घटे। नेक्स्ट सीन आपण मैंने देखिए मूवीर हीरो से ही शिकार को काटुची और से समस्त को खावाई दौची एवं से जड़े थिला जार कि पिलापिली होता से से बारहार टेस्टिस दौची। से जो मना कर हीरो कहूँ मो बापा या 10 थर खाई से आम भाई भौणी 10 जन ए बापा भी सहमति प्रदान कर से बारहार टेस्टिस को खाऊँ और यार स्वाद अति खराब थी बांति कर पकाउची एवं दुई जन मध्य प्रबल माड़गोल हो माड़गोल बढ़ुवर देखी से ही दलर सरदार से आसुँच से निवृत्त रहा कहते गोटे कण को डाकुचे कहते तुम एपर्यंत भी से स्ट्रंग ही न। से कहूँ जेहेतु मोर संतान संतति नहांती से समस्त मत थटा मजा कर समय सरदार गोटे पुड़िया दूसरी एवं कहूँ यह तुम व्यवहार कले तुम पिलापिली हम से खाया भाव सरदार मना कर जो तुम सहवास करने को लिंगरे लगे से समय जंगल मध्य किसी शब्द शुभिबार हीरो से पट को देखुची एवं किसी समय पर सेठारे किसी आदिवासी पहुँचुंट से चारोटी बड़ बड़ माछ से रखुच्च। सरदार जो पचारूँ जे तुम मैंने कौन चाहूच से कहूँ जे आम कि ना बस ये माछ गुड़ा को एठार यही स्थान को अतिक्रम करने चाहूँ। से माछ से नहीं जाऊँच एवं से जावाक अनुमति दौरान प्रतिबदल से बारहार मांस दौरान। यापर समस्ते गाँव को फेरुवा समय हीरो को चिंतित देखी सरदार सेठारे हीरो को अटकापी कहते एवं अन्य मानू सेठारु चली जावाई निर्देश दौरान। सरदार निर्देश पाइला से जगह छाड़ी समस्ते चली जाउछंती एवं सरदार तार पुओ को कहूँ जेहेतु से अति भयभीत हो जाते तेणु से गाँ छाड़ी अन्यत्र चली जाऊँ तेणु तुम्हें भय कर ना। यापर समस्ते गाँव में पहुंचती। गाँव में पहुंचला जार संतान संतति होना जड़े बुढ़ी जे कि तार शाशु अटकाउची और कहूँ तुम मत ठकिच तुम जब शीघ्र मत संतान न देव ताले मु मोर झील अन्य क्या जोगाड़ कर। दुई जन जाक घर भर को जाऊँ सहवास करने समय से जो से जड़ी बुटी तार लिंगरे लगे से दुई जन घर भर बाहरी जलापड़े बाहर दौड़ा लगुच और पानी में गड़ा लगुच। समस्ते देखिए हसी सरदार जंगल में औषध कौन जड़ीबुटी नाला ताहा लंका गुंड। हीरो शोता समय रात स्वप्न देखुची जे से लोक जहाँ से दिन में जंगल में माछ देउथबार देखीला तार पेट फाटी जाइए हाथ में मांस अच्छी आ कुकुर भुकुंट आ से कहूँ एठारू पलाओ इतने तार निद भांगी जाऊँगी और बाहर कुकुर भुकुंट। तापर गोटे आदिवासी की देखा जी कि अति भयंकर देखा जापर तार अन्य साथी मैंने गछ पछपटे लुचि रही से तार साथी मान इशारा करुच्ची आ समस्ते बाहर को बाहर समस्त हाथ में मशाल अच्छी आ समस्ते बस्ती आड़ को बढ़ुं। हीरो आगु उठी सारी अनुभव होची आड़ को किए आसूची से बाहर को जाई देखुची गोटाए दुटा मशाल देखा जाउची। से घर भीतर को जाउची आ स्त्री और पुओ को धरी पछ को बाहरी जाउची। से माने बस्ती उपर आक्रमण करुचंती समस्त को मारुचंती और घर गुड़ी को निआं लगाई दे। हीरो ता स्त्री और ता पुओ को नहीं गोटे कूओ पाखे पहुंचुची। दुई जन को से दौड़ी रे बांधी धीरे धीरे से कूओ मध्य को छाड़बार लगुच। यही समय आक्रमण करुवा आदिवासी मान भितर जड़े आदिवासी से देखी दौची आउ मारिया ता आड़ को दौड़ी से शीघ्र शीघ्र दौड़ी छाड़ुची। तापर ता स्त्री तले पड़ी जाउची आउ हीरो सह ताहार हाथाहाथी होउची आउ ता मध्यरे से देखी दौची जे से कूओ भितर जड़े स्त्री आउ गोटे छोट छुआ अच्छी किंतु क्या कहवा आगु हीरो मारी दौची। से तार स्त्री को कहूँ तुम मैंने ये थाओ मु अन्य मानक साहाय्य करने जाऊँगी। तार स्त्री मना करुच्ची। हीरो कहूँ मु निश्चय फेरबी आ जीवा पूर्व से गोटे बड़ पत्थर रे गोटे रसी बांधी कूओ भितर को पकई देउची। जदि से न आसीपार ताहले से माने बाहर को बाहरी जीवे। सेठारे आक्रमण करुवा आदिवासी गैंगर जड़े मुख्य सिपाही सहित हीरोर फाइटिंग होउची आ शेष में हीरो जितेबाला मारिबा को जाउची सेतेबाले तांकर सरदार सेठारे पहुंची जाउची एवं हीरो को बंदी कर देउची। आ जितेबाले हीरो बंदी हो जाउची सेतेबाले जहा सहित तार फाइटिंग होतला से ताको मारिया पई आसुची हेले तांकर सरदार ताको मना करची आ कहूची मते ये जीवित दरकार।
ହିରୋକୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସାମ୍ନାରେ ତା ବାପା ବି ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥାଏ। ହିରୋ ତା ବାପାକୁ କହୁଛି, ବାପା ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଏଇ କଥା ସିଏ ଶୁଣି ନେଉଛି ହିରୋ ଯାହାକୁ ମାରିବାର ଥିଲା। ତାଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ହିରୋ ଆଗରେ ହିରୋର ବାପାର ବେକ କାଟି ଦେଉଛି। ତାପରେ ସେ ହିରୋର ମୁହଁକୁ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ିରେ ପିଟୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ହିରୋ ବେହୋସ ହୋଇଯାଉଛି। ହିରୋକୁ ଯେତେବେଳେ ହୋସ୍ ଆସୁଛି ସେ ଦେଖୁଛି ଗାଁର ସମସ୍ତ ଯବାନ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥାଏ। ତାପରେ ହିରୋ ସେ କୂଅକୁ ଦେଖୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ହିରୋର ବାପାକୁ ଯିଏ ମାରିଥାଏ ସେ ତାକୁ ଦେଖି ନେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ କୂଅ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି। ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଥୀ ସେଠାରେ ମରିପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ହିରୋ ମାରିଥିଲା। ସେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଦେଖୁଛି, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ତାକୁ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ହିରୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତା ପୁଅ ଦୁଇଜଣ ଯାକ କୂଅ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତଥାପି ତାକୁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଥର ଉଠାଉଛି ଆଉ କୂଅ ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ ରସି ହିରୋ ବାନ୍ଧିଦେଲା ସେ ତାକୁ କାଟି ଦେଉଛି। ସେମାନେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଛ ଦେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ନିଆଯାଉଛି। ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଝିଅ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରୁଛି ଆଉ କହୁଛି ଯେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପବିତ୍ର ସମୟ ଆସିବ, ଦିନରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ଆଉ ତୁମେମାନେ ସାବଧାନ ରହିବ। କେହି ଜଣେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବ ଆଉ ତୁମର ଆଉ ତୁମ ଦୁନିଆର ଅନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରେ ଗୋତି ଖଟୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ। କିଏ ରକ୍ତବାନ୍ତି କରୁଛି, କିଏ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ନ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରମିକ ଆଉ ବନ୍ଦୀ ଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚଉତରା ଉପରକୁ ନିଆଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଠାରେ ସେ ଲୋକମାନେ ବି ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଗୁଲାମ। ସେଠାରେ ସେ ସର୍ଦ୍ଦାରର ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି, ଯିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣିଛି। ଜଣେ ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ ପଚାରୁଛି, କେତେ ଜଣ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି? ସର୍ଦ୍ଦାର କହୁଛି, ଏଥର ମୋ ପୁଅ କହିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଏଥର ଭଲ ପଇସା ଦେବ। ବ୍ୟାପାରୀ କହୁଛି, ସବୁଥର ଭଳିଆ ଏଥର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପଇସା ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏମାନେ ବନ୍ଦୀ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ଠିଆ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥାଏ। ସେଠାରେ ଢୋଲ ନାଗଡ଼ା ବାଜୁଥାଏ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ବେକକୁ କାଟି ବଳି ଦିଆଯାଉଛି। ଏମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଳି ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେହି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ନେଇ ଛୁରୀରେ ତାର ଛାତିକୁ ଚିରି ହାର୍ଟକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ମୁଣ୍ଡ ଓ ଶରୀରକୁ ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ସେମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ଭୟଙ୍କର। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ସେହି ଆଦିବାସୀମାନେ କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ଆଉ କେତେ ନୃଶଂସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିରୋର ପାଳି ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାର ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ସେମାନେ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସରିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଶେଷରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦୌଡ଼ ଆଉ ତୁମକୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ସର୍ଦ୍ଦାର ତାର ପୁଅକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେପଟକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯଦି ସେଠାରେ କେହି ଆଦିବାସୀ ପହଞ୍ଚେ ତାହେଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପୁଅ ତାକୁ ମାରିଦେବ। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଛରୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ଲୋକମାନେ ତୀର ଏବଂ ବର୍ଚ୍ଛାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମରିଯାଉଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ତୀର ବାଜୁଛି ଆଉ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ହିରୋ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଜିଗଜାଗରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତୀର ବାଜୁଛି ଆଉ ସେ ସେଠାରେ ମରିଯାଉଛି। ହିରୋ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ହେଉଥାଏ, ସେତିକିବେଳେ ସର୍ଦ୍ଦାର ତାକୁ ତୀର ମାରୁଛି ଆଉ ତୀର ହିରୋର ପିଠି ପଟେ ଫୁଟି ପେଟ ପଟେ ବାହାରି ଯାଉଛି। ତାପରେ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମରିନଥାଏ। ଆଉ ଆଗରୁ ସେଠାରେ ଥିବା ସର୍ଦ୍ଦାରର ପୁଅ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଆଉ ଜଣେ ତା ଗୋଡ଼କୁ ଟାଣି ତାକୁ ତଳେ ପକାଇ ଦିଏ ଆଉ ହିରୋକୁ କହେ, ତୁ ଏଠାରୁ ପଳା। କିନ୍ତୁ ସର୍ଦ୍ଦାରର ପୁଅ ଆଗ ତାକୁ ମାରୁଛି ଯିଏ ତାକୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ ହିରୋକୁ ମଧ୍ୟ ମାରୁଛି। ଶେଷରେ ସେ ଛୁରୀ ବାହାର କରି ହିରୋକୁ ମାରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ହିରୋ ତା ହାତକୁ ଧରି ନେଉଛି
ଏବଂ ଆଗରୁ ତା ଦେହରେ ବାଜିଥିବା ତୀରର ମୁଣ୍ଡରେ ତା ବେକକୁ କାଟି ଦେଉଛି ଆଉ ହିରୋ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ସର୍ଦ୍ଦାର ଆଉ ତାର ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସର୍ଦ୍ଦାରର ପୁଅ ସେଠି ମରିଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ମିଶି ହିରୋର ପିଛା କରୁଛନ୍ତି। ହିରୋ ଆହତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲା, କାହିଁକି ନା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଛୁଆ ସେ କୂଅ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥାନ୍ତି। ହିରୋ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର ଆଉ ତାର ଲୋକମାନେ ତାର ପିଛା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ହିରୋ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଶେଷରେ ଥକି ଯାଉଛି ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛି। ହିରୋକୁ ଗୋଡ଼ଉଥିବା ଆଦିବାସୀମାନେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ପଳାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହିରୋକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହିରୋ ଯେଉଁ ଗଛରେ ଥାଏ ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ ସେଇ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ୟାନ୍ଥରର ଛୁଆ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ସିନ୍ରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ହିରୋକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ହଲଚଲ ନଥିଲା। ତାପରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଦେଖୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସାଥୀର ପିଠିରେ ରକ୍ତର ଦାଗ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଏଇ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ହିରୋ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛର ଉପରେ ଲୁଚି ଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ୟାନ୍ଥର ଛୁଆର ମା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଆଉ ହିରୋ ତାକୁ ଦେଖି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ସେ ସେହି ପଟକୁ ଦୌଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ପଟରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଆଉ ତାର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କିଏ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ୟାନ୍ଥର ହିରୋର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେତିକିବେଳେ ତାକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ତାଙ୍କ ମଝିକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ୟାନ୍ଥର ହିରୋକୁ ଛାଡ଼ି ତାକୁ ମାରିଦେଉଛି। ବାକି ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେ ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ୟାନ୍ଥରକୁ ସେଠାରେ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ହିରୋକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଡର ଆସିଯାଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସେ ଛୋଟ ଝିଅ ପୂର୍ବରୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥାଏ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତ ହେବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଡର ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଥରେ ଖାଲି ସିଏ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉ, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେବି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଦେଖୁଛି ଯେ ହିରୋ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି। ସେତିକି ବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସାପ ଚୋଟ ମାରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମରିଯିବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ହିରୋ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାର ପିଛା କରୁଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ହିରୋ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଝରଣା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ସେଇଠାରେ ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆଗକୁ ଯିବାର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ପଛରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଆଉ ତାର ଲୋକମାନେ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ତେଣୁ ଝରଣାକୁ ଡେଇଁବା ଛଡ଼ା ତା ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ବାଟ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ଝରଣାକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ପହଁରି ପହଁରି କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। କୂଳରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଥର ଉପରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ଏବଂ ତଳୁ ରହି ସେ ଉପରେ ଥିବା ସର୍ଦ୍ଦାର ଆଉ ତାର ଦଳକୁ ରାଗିକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଜାଗୁଆର ପୁଅ, ମୋ ବାପା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର କରୁଥିଲା, ମୁଁ ବି କରୁଛି ଆଉ ଆଗକୁ ମୋ ପୁଅ ବି ଶିକାର କରିବ। ଉପରେ ଥିବା ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ ତାର ଜଣେ ଲୋକ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଆଉ ଆ ପଛରେ ନ ଯିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ରାଗିକି ତାକୁ କହୁଛି ଯେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ସେ ଛୁରୀରେ ସେ ଲୋକକୁ ମାରି ଦେଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ଝରଣା ମଧ୍ୟକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଝରଣା ମଧ୍ୟକୁ ଡେଉଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରୁ ଉଠି ସେମାନେ ହିରୋର ପିଛା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ହିରୋ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେ ଗୋଟିଏ ଦଲଦଲ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ଦଲଦଲର ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ହଠାତ୍ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମହୁ ଫେଣାକୁ ଧରି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଏହାପରେ ସେ ସେଇ ମହୁ ଫେଣାକୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ଆଉ ତାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ମହୁମାଛିମାନେ ସେଥିରୁ ବାହାରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ହିରୋକୁ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବିଷାକ୍ତ ବେଙ୍ଗ ମିଳୁଛି। ସେ ସେଇ ବେଙ୍ଗକୁ ଧରି ନେଉଛି ଆଉ ଗଛରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ଆଣି ସେ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକରେ ବେଙ୍ଗର ବିଷ ଲଗାଉଛି। ସେ ବହୁତ ଚାଲାକିରେ କାମ କରୁଥିଲା, କାହିଁକି ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା। ତାପରେ ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ହିରୋ ଲାଷ୍ଟ ଆଦିବାସୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଗୋଟିଏ ପତ୍ରକୁ ଗୋଲ କରି ସେଇ ବିଷ ଲଗା କଣ୍ଟାକୁ ତା ଭିତରେ ପୁରାଇ ଜୋରରେ ଫୁଙ୍କି ଦେଉଛି ଆଉ ସେଇ କଣ୍ଟା ଯାଇ ସେଇ ଆଦିବାସୀ ଦେହରେ ଫୁଟି ଯାଉଛି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସେ 3ଟି କଣ୍ଟା ମାରୁଛି। ତାର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସେଠାରେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଆଦିବାସୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଆଉ ସିଏ ସେଇ ଆଦିବାସୀ ଯିଏ ହିରୋର ବାପାକୁ ମାରିଥିଲା। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତା ବାପାର ହତ୍ୟାକାରୀ ହିରୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ହିରୋ ତଳେ ସ୍କିଟ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅସ୍ତ୍ରର ମାଡ଼ରେ ହିରୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଳ୍ପ ଆଘାତ ଲାଗୁଛି
ମାତ୍ର ସେ ତଳେ ମରି ପଡ଼ିଥିବା ଆଦିବାସୀର ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇ ନେଉଛି ଏବଂ ବୁଲି ପଡ଼ି ତା ବାପାର ହତ୍ୟାକାରୀ ଉପରେ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଓ ତା ବାପାର ହତ୍ୟାକାରୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ଏବଂ ସେ ତାର ବାପାର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ମାରି ତା ବାପାର ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି। ମୁଭିରେ ସିନ୍ଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ମୁଭି ଦେଖିଲା ପରେ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ସିନ୍ରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ସର୍ଦ୍ଦାର ଓ ତାର ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ହିରୋ ସେଠାରେ ମାରି ଦେଇଛି। ସେପଟେ ହିରୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁଅ କୂଅରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କୂଅରେ ପାଣି ଭରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ସେପଟେ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ସେହି ସମୟରେ ଡେଲିଭରି ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ହିରୋ ସେହି ସମୟରେ କୂଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତାକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଯେ ଆମକୁ ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କର, କିନ୍ତୁ ହିରୋ ସେଠାରେ ନ ଅଟକି ଚାଲି ଯାଉଛି କାରଣ 3 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ତା ପଛରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କୂଅ ଭିତରେ ହିରୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁଅକୁ ଦେଖିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ହିରୋ ପଛରେ ଚାଲି ଯାଉଛି ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ହିରୋ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଟକି ଯାଉଛି କାରଣ ତାକୁ ସେଠାରେ କିଛି ଗୋଟାଏ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଏବଂ ପଛରୁ ତା ଉପରକୁ ତୀର ମାରୁଛି, ଯେଉଁ ତୀର ହିରୋର ଛାତିରେ ବାଜୁଛି। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ଆଉ ସେ ତୀରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ଯେ ଆ। ତାପରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଛୁରୀ ବାହାର କରୁଛି, ଯେଉଁ ଛୁରୀ ତା ପୁଅ ରଖିଥିଲା। ସେ ସେଇ ଛୁରୀ ଧରି ହିରୋ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଛି ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ହଠାତ୍ ତା ଗୋଡ଼ ଗୋଟିଏ ଦୌଡ଼ିରେ ବାଜୁଛି। ଆଉ ମୁଭିର ପ୍ରଥମ ସିନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବାରହା ମରିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଫାଶ ବାହାରିଥିଲା, ଯେ ବାରହା ଯେଉଁ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇ ଫାଶରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସାମ୍ନାରୁ ଗୋଟିଏ ଗଛର ଗଣ୍ଡି ଆସୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁନିଆ କାଠ ଲାଗିଛି। ସେଇ କାଠ ସର୍ଦ୍ଦାର ଦେହରେ ପଶିଯାଉଛି ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର ମରିଯାଉଛି। ସେ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ୁଛି, ବାକି 2 ଜଣ ତାର ପିଛା କରୁଥାନ୍ତି। ସେପଟରେ ସେତିକିବେଳେ କୂଅ ଭିତରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି ଏବଂ ତାର ସେହି ସମୟରେ ଡେଲିଭରି ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଟେ ହିରୋ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ତା ପଛରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଠାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ କୂଳରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାରେ ୟୁରୋପିଆନ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ କ୍ରସ୍ ଥାଏ ଆଉ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ହିରୋ ସେଠାରୁ ମୌକା ଦେଖି ସେଠାରୁ ଖସି ଯାଉଛି। ଶେଷରେ ସେ କୂଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଛୁଆକୁ ସେଇ କୂଅ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ମୁଭିର ଶେଷ ସିନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହିରୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ହିରୋକୁ ପଚାରୁଛି ଆମକୁ କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଉଚିତ। ହିରୋ ତାକୁ ମନା କରୁଛି ଆଉ କହୁଛି ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ଉଚିତ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଭି ଶେଷ ହେଉଛି।